नमस्कार वेलकम टू पीपी न्यूज ओडिया चैनल। पीपी न्यूज ओडिया चैनल को आपण को स्वागत। आज बड़ खबर आसतु नजर पकड़ा आज प्रथम खबर उपरे। बंगोपसागर सृष्ट गभीर अवपात आसंता 24 घंटा मध्य घूर्णिझड़ मिंथारे परिणत होबार संभावना थिबारु भारत पाणीपाग विभाग ओडिशा पई सतर्क सूचना जारी करिछि। सर्वशेष पूर्वानुमान अनुजाई अक्टोबर 28 सुधा यही मंथा आउरी शक्तिशाली होई एक भयंकर घूर्णिझड़ परिणत होबार संभावना अछि। परवर्ती खबर ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सोमवार प्रतिष्ठित भारत नौवाणिज्य सप्ताह 2025 जोग देवा पाई रविवार मुंबई यात्रा करिवार कार्यक्रम रही। IMW कार्यक्रम सोमवार उद्घाटित हेबो एवं अक्टोबर 31 पर्यंत चलिबो। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार कोरापुट कॉफी को प्रशंसा करी एहार स्वतंत्र स्वाद एवं सामाजिक आर्थिक प्रभाव पाई एहाको ओडिशा पाई गर्वर उत्सव बोली वर्णना करिसंती। तांकर मासिक रेडियो संबोधन मन की बात 127तम एपिसोड रे भाषण दे प्रधानमंत्री मोदी कहिथिले जे कोरापुट जिले में चाष हेउतिबा कॉफी किपरि आत्मनिर्भरशीलता एवं स्थानीय उद्योगर प्रतीक पलटिछि। परवर्ती खबर स्थानीय माफियांकर द्वारा बेआईन बाली खनन जारी रहिथिबारु आंबो पंचायत अंतर्गत बैतरणी नदीर कारागोला बाली घाट अंचल केउझर जिलार हाटाडिया ब्लॉकर ब्लॉक रे उत्तेजना वृद्धि पाउछि। शुक्रवार राति स्थानीय बासिंदा बीजेपी नेता यज्ञ प्रसाद साहू एवं अन्य सहित बालीर बेआईन परिवहन को विरोध करी सारा राति नदी कूल जगी रही बाली सत्याग्रह करथिले। परवर्ती खबर ओडिशा कैबिनेट आहार योजना को सबुज संकेत देइछि। 2025-26 आर्थिक वर्ष 2029-30 पर्यंत 5टी आर्थिक वर्ष में 512 कोटी टंकार एक यथेष्ट व्यय बराद करिछि। एही पदक्षेपर लक्ष्य हेउछि सुलभ पुष्टिकर चाहिदा को पूरण करने सहित प्रति प्लेट पाई मात्र 5 टंकार सब्सिडीयुक्त खाद्यर सुगम वितरण सुनिश्चित करने। परवर्ती खबर सबुज एवं अधिक दक्ष सार्वजनीन परिवहन दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप स्वरूप ओडिशा कैबिनेट 200टी मिडी इलेक्ट्रिक बस क्रय परिचालन एवं रक्षणाबेक्षण पाई एक व्यापक प्रकल्प को स्वीकृति देइछि। 9152.56 कोटी टंकार मूल्यर यही पदक्षेप एक मोट मूल्य चुक्तिनामा मॉडल अधीन 10 वर्ष पर्यंत रहिबो, जहाँ राज्यर 6टी प्रमुख सहर में सहरांचल गतिशीलतार विप्लव आनिबा लक्ष्य रखिछि। परवर्ती खबर मत्स्य एवं प्राणी संपद विकास ARD विभाग द्वारा परिचालित व्यापक प्राणी संपद समृद्धि योजना PSSY अंतर्गत क्षुद्र प्राणी विकास उपयोजना कार्यकारी करने पाई ओडिशा कैबिनेट 294 कोटी टंका अनुमोदन करिछि। परवर्ती खबर ओडिशार विमान चलाचल क्षेत्र को उन्नत करने पाई एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप स्वरूप राज्य कैबिनेट विमान संपत्ति एवं नेटवर्क निर्माण एवं परिचालना विमन छात योजना पाई 14,182 कोटी टंकार मोट व्यय अटकल को अनुमोदन करिछि एवं यह 2025 रु 2030 पर्यंत 5 वर्ष पाई हेबो। आसंतु देश विदेशर खबर पर नजर पकाइबा। परवर्ती खबर महाराष्ट्र औरंगाबाद सहरर ऐतिहासिक नामकरण प्राय 3 वर्ष पर केंद्रीय रेलवे आनुष्ठानिक भाव में औरंगाबाद रेल स्टेशन नाम छत्रपति संभाजीनगर रेल स्टेशन रे परिवर्तन करिछि। शनिवार जारी होइतिबा एक सरकारी विज्ञप्ति अनुसार नूतन स्टेशन कोड
CPSN ହେବ। ଏହି ଷ୍ଟେସନଟି ଦକ୍ଷିଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇର ନାନ୍ଦେଡ଼ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ନାମକରଣ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମରାଠା ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ସମାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମନ୍ କି ବାତ୍ର 127ତମ ଏପିସୋଡ଼ରେ GST ବଚତ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ବଜାରଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ କଫି ବଜାରରେ ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରୁ କୋରାପୁଟ କଫି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଗୋଆଲିୟରରେ ଡେକାନପୁରରେ ଥିବା BSFର କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏକାଡେମୀ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଭୂମି ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ ନକ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ 2 ଦିନିଆ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଏହି ଉନ୍ନତ ଭୂସ୍ଥାନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭୂମି ରେକର୍ଡ ପରିଚାଳନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ଅକ୍ଟୋବର 27 ଏବଂ 28 ତାରିଖରେ LBSNAAର BN ଯୁଗନ୍ଧର ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କର୍ମଶାଳା 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 3ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ରାଜନୈତିକ ଗତି ଦେବା ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ଅକ୍ଟୋବର 27ରେ ବ୍ରୁସେଲ୍ସ ଗସ୍ତ କରିବେ, କାରଣ ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବାର ସମୟସୀମା ନିକଟତର ହେଉଛି। 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଗୋଏଲ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ କମିଶନର ମାରୋସ ସେଫକୋଭିକ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ବୋଲି ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରବିବାର ଦିନ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଯାହା ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 95% ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 70% ବାଣିଜ୍ୟର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସାମୁଦ୍ରିକ ଭାରତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ 2030 ଏବଂ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅମୃତକାଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ 2047 ଅଧୀନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। 150ରୁ ଅଧିକ ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ 3ରୁ 3.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ସହିତ MIV 2030 ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକର ଆଧୁନିକୀକରଣ, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି, ଭାରତକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଅକ୍ଟୋବର 28ରୁ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତକାରୀ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିବ। ରବିବାର ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏସିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପ୍ରାୟ 90 ଜଣ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ 27 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଭୋଟର ତାଲିକାର ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ବା SIR ଘୋଷଣା କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ SIRର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଘୋଷଣା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 10ରୁ 15 ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁଥିରେ 2026ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ଦିନ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାନବିକ ସହାୟତା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହାୟତା, ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ 2026କୁ ଏସିଆନ୍ ଭାରତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସହଯୋଗ ବର୍ଷ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏସିଆନ୍କୁ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି କହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏସିଆନ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟତା ପ୍ରତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସମର୍ଥନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଏସିଆନ ମଧ୍ୟରେ ଏ ସହଭାଗିତା ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୀନ ଦ୍ୱାରା ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଉପରେ କଡ଼ା ରପ୍ତାନି କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ୱାଶିଂଟନ ବାଣିଜ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଳନକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବିବିଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରବିବାର 3 ଜଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ୱାଲାଲମ୍ପୁରରେ ଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ଥାଇ, ମାଲେସିଆ ଏବଂ କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ପାରସ୍ପରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଅଣଶୁଳ୍କ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ କୂଟନୀତି ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରବିବାର ମାଲେସିଆରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସୀମା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ସାମରିକ ଗତିରୋଧର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି। ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏସିଆନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନୱାର ଇବ୍ରାହିମଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଖେଳ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲିଓନେଲ ମେସି ଓ ତାଙ୍କର ଦଳ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ଫିଫାର ଆଗାମୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯାହା ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳର ପ୍ରାୟୋଜକ ରିପୋର୍ଟର ବ୍ରାଡ୍ କାଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଣ୍ଟୋ ଅଗଷ୍ଟିନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଞ୍ଚିର ମୋରାବଡ଼ି ସ୍ଥିତ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2025ରେ ଭାରତ ମୋଟ ପଦକ ସଂଖ୍ୟାରେ 18 ପଦକ ଯୋଡ଼ି ନିଜର ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି। ଶନିବାର ଆୟୋଜକ ଦଳ 7ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 8ଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ 3ଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ପଦକ ତାଲିକା ସଂଖ୍ୟା 32କୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।